Welcome to free online classes of physics with Lamborghini. So in the previous lecture, we studied about the sonometer, the instrument or the device based upon vibrations of stretched string. And due to vibrations of stretched string, transverse stationary waves are formed on sonometer. And also we studied the uses of sonometer. The first use is to determine unknown frequency of tuning fork. And second use to verify the laws of vibrating string. And by using sonometer, we verify first law, that is the law of length of the vibrating string. Second law, that is the law of tension of vibrating string. And the third law, the law of mass per unit length or law of linear density of the string. So three laws we verify with the help of sonometer. So in this session, let us learn the study of vibrations of air column. And we know that when air column vibrates, then longitudinal stationary waves are produced or formed. That's why when air column will vibrate, then formation of longitudinal stationary waves will take place. So we are studying here formation of longitudinal stationary waves. And any air column can be enclosed in pipes or tubes. And that air column we can vibrate with the help of external periodic force by using tuning fork or any other external periodic force. We can vibrate the air columns which are enclosed in the pipes or tubes. But that pipes or tubes must be such that any one end of that pipe must be open. And any pipe or tube which encloses air column, we can call it as a organ pipe. So, organ pipe is a device in which air column can be vibrated to produce sound wave of desired frequency. म्हणजे ज्या डिव्हाइस मध्ये एअर कॉलम असेल आणि तो एअर कॉलम व्हायब्रेट करून आपण साऊंड वेव्ह प्रोड्यूस करू शकतो ऑफ डिझायर्ड फ्रिक्वेन्सी, that device is called as organ pipe. So a organ pipe is a device in which air column is vibrated to produce sound waves of desired frequency. That device is called as organ pipe. आणि अशा ऑर्गन पाईप मधील जो एअर कॉलम असेल, तो एअर कॉलम जर व्हायब्रेट झाला तर त्या व्हायब्रेशन्स मुळे लॉन्जिट्युडनल स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होतील. मग ज्या पाईप्स मध्ये किंवा ट्यूब्स मध्ये एअर कॉलम एनक्लोज होतो, त्या पाईप्स minimum any one end must be open. So there are two types of organ pipes. Organ pipes are of two types. First one is the closed organ pipe. So in this type of organ pipe, one end of that pipe is open while another end of that pipe is closed. So in this type of organ pipe, one end is open and another end is kept closed. आणि अशा ऑर्गन पाईप मधील एअर कॉलम आपण व्हायब्रेट करू शकतो आणि डिझायर्ड साऊंड वेव्ह प्रोड्यूस करू शकतो, म्हणजेच लॉन्जिट्युडनल स्टेशनरी वेव्ह प्रोड्यूस करू शकतो. सेकंड टाइप ऑफ ऑर्गन पाईप इज ओपन ऑर्गन पाईप. And in this type of organ pipe, both the ends of that pipe are open. So we can see both the types of organ pipe in this diagram. So this is the organ pipe. या organ pipe मध्ये one end is open and another end of that pipe is closed. And air column enclosed in that pipe can be vibrated to produce sound wave of desired frequency. आणि त्या air column मध्ये longitudinal stationary wave form. And you can see here nodes, antinodes, loops are formed in the air column
which is enclosed in a pipe closed at one end. And the second pipe, this is also organ pipe, which is called as open organ pipe. या organ pipe मध्ये both the ends are open. पाईपचे दोन्हीही एंड्स ओपन आहेत. आणि या ऑर्गन पाईप मधला जो एअर कॉलम आहे तो एअर कॉलम जर व्हायब्रेट होत असेल तरी त्या ठिकाणी लॉन्जिट्युडनल स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होत आहेत, ज्यामध्ये अँटी नोड्स आहेत, नोड्स आहेत आणि लूप्स आहेत. So in this way, with the help of vibrating air column enclosed in organ pipe, formation of longitudinal stationary waves takes place. So let us learn formation of longitudinal stationary waves. आता ज्यावेळी लॉन्जिट्युडनल स्टेशनरी वेव्स आपल्याला प्रोड्यूस करावे लागतील त्यावेळी आपल्याला एअर कॉलम should be vibrated, and that air columns are enclosed in the pipes or tubes. आणि तिथं दोन प्रकारच्या ऑर्गन पाईप आपल्याला माहिती आहेत. क्लोज्ड ऑर्गन पाईप, यू कॅन सी दिस वन इज अ क्लोज्ड ऑर्गन पाईप, ज्यामध्ये वन एंड पाईपचा ओपन आहे आणि अनदर एंड पाईपचा क्लोज्ड आहे. या पाईप मध्ये जो एअर कॉलम इन्क्लोज झालेला आहे तो एअर कॉलम व्हायब्रेट झाला तर लॉन्जिट्युडनल स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होतात. आणि दुसरी जी ऑर्गन पाईप आहे ओपन ऑर्गन पाईप, दोन्ही एंड्स ओपन आहेत, त्यातील एअर कॉलम जर आपण व्हायब्रेट केला तर तिथं देखील लॉन्जिट्युडनल स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होतात. आता इथं लॉन्जिट्युडनल स्टेशनरी वेव्स कॅन बी प्रोड्युस्ड इन अन एअर कॉलम इनक्लोज्ड इन पाईप ऑफ फायनाइट लेंथ. मग ती पाईप क्लोज्ड ऑर्गन पाईप असेल किंवा ओपन ऑर्गन पाईप असेल, बट इट शुड बी ऑफ फायनाइट लेंथ. आणि त्या ऑर्गन पाईप मध्ये सुपरपोजिशन ऑफ लॉन्जिट्युडनल वेव्स ट्रॅव्हलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टेक्स प्लेस. म्हणजे दोन्हीही ऑर्गन पाईपच्या ओपन एंडला व्हायब्रेटिंग ट्युनिंग फॉर्क जर तुम्ही होल्ड केलात तर त्या व्हायब्रेटिंग ट्युनिंग फॉर्क पासून निघणाऱ्या साऊंड वेव्स will travel along the air column and that will be reflected at the closed end. आणि त्यामुळं या एअर कॉलम मध्ये इन्सिडेंट वेव्ह आणि रिफ्लेक्टेड वेव्ह आहेत अपोजिट डायरेक्शनला असणाऱ्या. सुपरपोज झाल्यानंतर लॉन्जिट्युडनल स्टेशनरी वेव्स विल बी फॉर्म्ड इन दिस केस. सो लॉन्जिट्युडनल स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करण्यासाठी आपल्याला एअर कॉलमला व्हायब्रेट करावं लागेल आणि तो एअर कॉलम is enclosed in the pipes of finite length. मग ती पाईप क्लोज्ड ऑर्गन पाईप असेल किंवा ओपन ऑर्गन पाईप असेल आणि या पाईप मधील एअर कॉलम मध्ये सुपरपोजिशन ऑफ लॉन्जिट्युडनल वेव्स विल टेक्स प्लेस which are traveling in opposite direction. So in this lecture we shall study the production of longitudinal stationary waves due to vibrations of two types of air columns. म्हणजे इथं आपल्याकडे दोन प्रकारच्या ऑर्गन पाईप्स आहेत, क्लोज्ड ऑर्गन पाईप आणि ओपन ऑर्गन पाईप. मग क्लोज्ड ऑर्गन पाईप मध्ये एक प्रकारचा एअर कॉलम आहे आणि ओपन ऑर्गन पाईप मध्ये दुसऱ्या प्रकारचा एअर कॉलम आहे. आणि या दोन्हीही प्रकारच्या एअर कॉलमला जर आपण व्हायब्रेट केलं तर आपल्याला दोन्हीही ठिकाणी longitudinal stationary waves produced झालेला मिळतील. That's why we have written here, we shall study the production of longitudinal stationary waves due to vibrations of two types of air columns. मग त्यातील पहिला एअर कॉलम कोणता पहा. See here, an air column in a pipe closed at one end. You can see here, this one is the closed organ pipe. आणि या क्लोज्ड ऑर्गन पाईप मध्ये जो एअर कॉलम आहे तो एअर कॉलम जर आपण व्हायब्रेट केला तर तिथं लॉन्जिट्युडनल स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस झालेल्या मिळतील आपल्याला. यू कॅन सी द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्जिट्युडनल स्टेशनरी वेव्स. आणि या लॉन्जिट्युडनल स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होत असताना बाउंड्री कंडिशन काय पहा. या पाईप क्लोज्ड ॲट वन एंड मधील जो एअर कॉलम व्हायब्रेट होतोय तो एअर कॉलम व्हायब्रेट होत असताना त्या पाईपच्या क्लोज्ड एंड जवळची एअर पार्टिकल जे आहेत they are not free to vibrate. That's why node is formed at the closed end of that pipe and
air particles at the open end are free to vibrate. That's why antinode is formed at the open end. त्यामुळं एअर कॉलम ऑर्गन पाईप मध्ये जो इन्क्लोज झालेला आहे तो व्हायब्रेट होत असतानाची बाउंड्री कंडिशन आपल्याला क्लिअर झाली की पाईप क्लोज्ड ॲट वन एंड, म्हणजे जो एंड पाईपचा क्लोज आहे त्या ठिकाणी नोड फॉर्म होणार आणि जो एंड पाईपचा ओपन आहे त्या ठिकाणी अँटी नोड फॉर्म होणार. अंडर दिस बाउंड्री कंडिशन एअर कॉलम कॅन व्हायब्रेट. आणि जो एअर कॉलम ऑर्गन पाईप मध्ये इन्क्लोज झाला असेल तो व्हायब्रेट होईल. आणि ड्यू टू व्हायब्रेशन्स ऑफ एअर कॉलम लॉन्जिट्युडनल स्टेशनरी वेव्हज आर प्रोड्युस्ड. आणि ह्या लॉन्जिट्युडनल स्टेशनरी वेव्हज प्रोड्यूस करत असताना दोन प्रकारचे एअर कॉलम्स या ठिकाणी आपल्याला उपलब्ध आहेत. दॅट्स वाय वी शॅल स्टडी द प्रोडक्शन ऑफ longitudinal stationary waves due to vibrations of two types of air columns. त्यातील पहिला एअर कॉलम इन अ पाईप क्लोज्ड ॲट वन एंड आणि सेकंड जो एअर कॉलम आहे तो इनक्लोज्ड इन अ पाईप ओपन ॲट बोथ एंड्स. मग दोन्ही ठिकाणी पाईप मध्ये एअर कॉलम जो व्हायब्रेट होतोय त्या ठिकाणची बाउंड्री कंडिशन क्लिअर आहे. ओपन एंड ऑफ पाईपला अँटीनोड फॉर्म होणार आणि क्लोज्ड एंड जिथं असेल पाईपचा त्या ठिकाणी नोड फॉर्म होणार. यू कॅन सी देर आर टू टाइप्स ऑफ एअर कॉलम्स आर देयर. And by vibrating these two types of air columns, we can produce longitudinal stationary waves. Before to study the air column, vibrations of air columns, we will clear one concept. That is the concept of end correction. म्हणजे इथं आपल्याला दोन्ही प्रकारच्या एअर कॉलमची व्हायब्रेशन स्टडी करून फॉर्म होणाऱ्या लॉन्जिट्युडनल स्टेशनरी वेव्हचा स्टडी करायची आहे. Means we want to study the vibrations of air column in a pipe closed at one end and also the modes of vibrations of that air column. Also, we want to study vibration of air column in a pipe open at both ends. So before the study of the vibrations of air column, we will clear one concept, that is the concept of end correction. आता हा जो एंड करेक्शनचा कन्सेप्ट आहे तो नेमका काय आहे तो आपण पाहू. सी हियर, व्हेन एन एअर कॉलम व्हायब्रेट्स, मग एअर कॉलम मे बी इनक्लोज्ड इन अ पाईप क्लोज्ड ॲट वन एंड or may be enclosed in a pipe open at both ends. So see here, when an air column vibrates either in a pipe closed at one end or open at both ends, म्हणजे दोन्हीपैकी कोणत्याही पाईप मध्ये इन्क्लोज झालेला एअर कॉलम ज्यावेळेला व्हायब्रेट होईल. And when boundary condition satisfies, what is that boundary condition? Closed end जर पाईपचा असेल तर तिथं नोड फॉर्म होणार आणि अँटी नोड कुठं फॉर्म होणार? ओपन एंड ऑफ द पाईप. So when boundary condition satisfies, then node is always formed at closed end of that pipe and antinode is formed at open end of that pipe or tube. So this is the boundary condition, and under this boundary condition air column can vibrate, may be enclosed in a pipe closed at one end or may be enclosed in a pipe open at both ends. You can see one diagram explaining the same concept of end correction. See here, in this diagram, a glass jar filled with water we have taken, and inside that water a metal tube is immersed partly and that it is held vertical. एक मेटल ट्यूब जी दोन्ही एंडला ओपन आहे, hollow metal tube open at both ends is held vertical inside that water. आता मेटल ट्यूबचा जो पार्ट above the water आहे, in that part air column is enclosed. आणि हा जो एअर कॉलम आहे तो एअर कॉलम इन अ ट्यूब क्लोज्ड ॲट वन एंड, कारण इकडचा जरी एंड ह्या ट्यूबचा ओपन असेल तरी वॉटरच्या फिलिंग मुळे, वॉटर त्या ठिकाणी असल्यामुळं या ठिकाणचा एअर कॉलम जो आहे तो एअर कॉलम इज इनक्लोज्ड इन अ पाईप ऑर ट्यूब विच इज क्लोज ॲट वन एंड. आणि हा एअर कॉलम व्हायब्रेट होत असताना बाउंड्री कंडिशन काय?
क्लोज्ड एंडला नोड फॉर्म होणार आणि ओपन एंडला अँटी नोड फॉर्म होणार. इथं स्मॉल एल is the length of air column enclosed in that pipe. मग ज्यावेळी एअर कॉलम व्हायब्रेट होईल, मे बी inside pipe closed at one end or maybe inside pipe open at both ends. Boundary condition जर satisfy होत असेल तर node is always formed at closed end of that point and antinode will be formed at open end of that pipe. So in this diagram, this vibrating tuning fork, हा जो tuning fork आहे, vibrating tuning fork आहे, तो external periodic force आहे and it is hold near the open end of this tube. त्यामुळं त्या tuning fork पासून sound waves will travel along that air column and at the closed end म्हणजे या water surface जवळ त्या sound waves will get reflected. Thus, air column contains incident wave and reflected wave. Both are exactly identical but traveling in opposite direction. आणि या दोन वेव्हचं इन्सिडेंट वेव्ह आणि रिफ्लेक्टेड वेव्हचं सुपरपोजिशन झाल्यामुळं या एअर कॉलम मध्ये लॉन्जिट्युडनल स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होतील. पण त्या वेव्स फॉर्म होत असताना क्लोज्ड एंडला नोड फॉर्म होणार आणि ओपन एंडला अँटी नोड फॉर्म होणार. बट रेनॉल्ड या सायंटिस्टना या ठिकाणी एक पॉइंट ऑब्झर्व झालेला आहे. सी हियर, it was experimentally found by Reynolds that antinode is not formed exactly at the open end of the tube, but a little distance above it, as air is more free to vibrate there in comparison to the air inside the pipe. म्हणजे बाउंड्री कंडिशन नुसार आपल्याला काय माहिती आहे, जिथं पाईपचा क्लोज्ड एंड आहे तिथं नोड फॉर्म होणार आणि जिथं पाईपचा ओपन एंड आहे तिथं अँटी नोड फॉर्म होणार. पण एक्सपेरिमेंटली रेनॉल्डला काय ऑब्झर्व झालं, अँटी नोड इज नॉट फॉर्म एक्झॅक्टली ऍट द ओपन एंड ऑफ दॅट ट्यूब बट लिटल डिस्टन्स अबाव द ओपन एंड. यू कॅन सी इन दिस डायग्राम. या डायग्राम मध्ये इथं त्या पाईपचा किंवा ट्यूबचा ओपन एंड आहे पण त्या ओपन एंड जवळ एक्झॅक्टली अँटीनोड फॉर्म झालेला नाही. अ लिटल डिस्टन्स अबाव दॅट ओपन एंड यू कॅन सी हिअर द अँटीनोड इज फॉर्म. त्याचं कारण एअर इज मोर फ्री टू व्हायब्रेट ऍट धिस प्लेस अ लिटल डिस्टन्स अबाउट द ओपन एंड. म्हणजे ओपन एंड पासून सम डिस्टन्स अबाव इट, ह्या ठिकाणची जी एअर आहे, या प्लेन मधील जी एअर आहे त्या ठिकाणची एअर पार्टिकल्स आर मोर फ्री to vibrate in comparison with the air inside the pipe. म्हणजे ओपन एंड मध्ये, ओपन एंडच्या प्लेन मध्ये जी एअरची पार्टिकल्स आहेत त्यांच्या व्हायब्रेशनची आणि the air particles little distance about the air open end त्या ठिकाणच्या एअर पार्टिकलची व्हायब्रेशन कंपेअर केला तर एअर इज मोर फ्री टू व्हायब्रेट हिअर दॅन the air inside the pipe. त्यामुळं antinode is not formed exactly at the open end. कारण ओपन एंडच्या प्लेन मध्ये जी एअर पार्टिकल्स आहेत they are not free to move in all direction. Then the air particles in a plane outside the open end of the tube, that air particles are free to move in all possible directions. That's why antinode is formed little distance above the open end. So this is the experimentally conclusion given by the Reynolds. Then the distance between open end of that tube and the antinode, you can see here this distance between open end of the tube and antinode, that distance is called as end connection. See here, the distance between open end of the tube and antinode, ज्या ठिकाणी antinode फॉर्म झालेला आहे कारण हा antinode
अ लिटल डिस्टन्स अबाउट द ओपन एंड फॉर्म झालेलं आहे. मग अँटीनोड पासून पाईपचं ओपन एंड पर्यंत जे काही डिस्टन्स आहे त्या डिस्टन्सला आपण एंड करेक्शन असं म्हणणार आहे. आणि इथं एंड करेक्शन कशामुळे आलं, तर ऍक्च्युली आपण असं बाउंड्री कंडिशन नुसार माहिती घेतली की ओपन एंडला अँटीनोड फॉर्म झाला पाहिजे. पण रेनॉल्डला एक्सपेरिमेंटली काय फॉर्म झालं, node exactly node is forming exactly at the closed end, no question about it, but antinode is not forming exactly at the open end. What is the reason? कारण ओपन एंडच्या प्लेन मध्ये जी एअर पार्टिकल्स आहेत दे आर नॉट फ्री टू मूव्ह इन ऑल डायरेक्शन. त्यामुळे ओपन एंड मध्ये अँटीनोड फॉर्म होत नाही. बट दॅट अँटीनोड इज फॉर्मिंग अ लिटल डिस्टन्स अबाउट द ओपन एंड. व्हॉट इज द रिझन? त्या ओपन एंडच्या अबाव ची जी प्लेन आहे, आउटसाइड द ट्यूब ची जी प्लेन आहे, त्या प्लेन मधील एअर पार्टिकल्स आर more free to vibrate in all possible directions. That's why antinode is formed a little distance about the open end of that pipe. मग antinode आणि open end या ठिकाणचं या दरम्यानचं जे डिस्टन्स आहे याला आपण एंड करेक्शन असं म्हटलेलं आहे. So let us learn what is the cause of end correction. See, so we want to clear what is the reason behind the end correction. See here, end correction arises because air particles in the plane of the tube, air particles in the plane of the tube, open tube you can say, are not free to move in all directions. म्हणजे ओपन एंड जो आहे ट्यूबचा, त्या ओपन एंडच्या प्लेन मधील एअर पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू मूव्ह इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन्स. त्यामुळं ओपन एंड जवळ जर वेव्स रिफ्लेक्ट होत असतील, hence reflection of waves takes place at the plane at small distance outside the tube. आणि त्या डिस्टन्स लाच तुम्ही म्हणणार आहात एंड करेक्शन. म्हणजे ओपन एंड ऑफ द ट्यूब पासूनचं अँटीनोड पर्यंतचं जे डिस्टन्स आहे त्याला आपण एंड करेक्शन म्हणणार. आणि हे एंड करेक्शन अराइज का होतं? द एंड करेक्शन अराइजेस बिकॉज air particles in the plane of open tube, open tube च्या प्लेन मधील एअर पार्टिकल जे आहेत that air particles are not free to move in all directions. त्यामुळं तिथं अँटीनोड फॉर्म न होता the antinode is forming a little distance about the open end of that tube. कारण त्या ठिकाणचे ओपन एंडच्या प्लेन मधील एअर पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू मूव्ह इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन्स. ड्यू टू दॅट रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स टेक्स प्लेस. म्हणजे ज्या साऊंड वेव्स ट्युनिंग फॉर्क पासून एअर कॉलमच्या अलॉंग ट्रॅव्हल होतील त्या साऊंड वेव्स रिफ्लेक्ट होत असताना रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स टेक्स प्लेस ऍट द प्लेन. कोणत्या प्लेन मध्ये रिफ्लेक्शन होणार पहा, ऍट द प्लेन ऍट स्मॉल डिस्टन्स आउटसाइड द ट्यूब. मग ज्या ठिकाणी ह्या वेव्हचं रिफ्लेक्शन होईल ते रिफ्लेक्शन ट्यूबच्या आउटसाइडला स्मॉल डिस्टन्सला ते रिफ्लेक्शन होईल वेव्हचं. आणि जिथं रिफ्लेक्शन होणार त्या ठिकाणी अँटीनोड फॉर्म. यू कॅन सी थ्रू दिस डायग्राम. In this diagram, we have taken closed organ pipe, which is open at one end and closed at one end. आणि या ऑर्गन पाईप मधला जो एअर कॉलम आहे तो या ट्युनिंग फॉर्क ना आपण व्हायब्रेट करतो. So when the sound waves from this tuning fork are sent along the air column, at the closed end the waves are reflected. Thus, this air column contains incident waves and reflected waves, which interfere with each other to produce longitudinal stationary waves. आता रेनॉल्डला एक्सपेरिमेंटली ऑब्झर्व काय झालं पहा, हा जो नोड आहे इट इज फॉर्मिंग एक्झॅक्टली ऍट द क्लोज एंड, बट antinode is not forming exactly at the open end. What is the reason? कारण ह्या ओपन एंडच्या प्लेन मध्ये जी एअर पार्टिकल्स आहेत ती एअर पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू मूव्ह इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन्स. त्यामुळं इथं ओपन एंड जवळ जे रिफ्लेक्शन होणार आहे वेव्हचं, दॅट रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ऍट द प्लेन ऍट स्मॉल डिस्टन्स आउटसाइड द ट्यूब. म्हणजे ट्यूबच्या एक्झॅक्टली ओपन एंडला वेव्हचं रिफ्लेक्शन होणार नाही. The reflection will take place at small distance
आउटसाइड द ट्यूब. मग त्या डिस्टन्सचं ओपन एंड पासूनचं जे काही सेपरेशन आहे त्याला तुम्ही एंड करेक्शन म्हणणार. सो दिस इज व्हायब्रेशन ऑफ एअर कॉलम in a tube closed at one end. So let us refer vibration of air column in a tube open at both ends. म्हणजे this one is open organ pipe and this one is the closed organ pipe. पहा, in this case of open organ pipe, both the ends are open. That's why antinode is formed at the open end. दोन्ही ओपन एंडला अँटीनोड फॉर्म झालेला आहे. पण रेनॉल्डनं एक्सपेरिमेंटली काय फॉर्म केलं, हा जो अँटीनोड आहे तो एक्झॅक्टली ओपन एंड ऑफ द ट्यूबला फॉर्म होत नाही, लिटल डिस्टन्स अबाव इट. कारण त्या डिस्टन्सला अबाव द ओपन एंडला लिटल डिस्टन्स त्या ठिकाणी जी एअर पार्टिकल्स आहेत दे आर फ्री टू मूव्ह इन ऑल डायरेक्शन्स. दॅट्स वाय रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स टेक्स प्लेस ॲट द प्लेन ॲट स्मॉल डिस्टन्स आउटसाइड द ट्यूब. मग ज्या स्मॉल डिस्टन्सला रिफ्लेक्शन होतं त्या स्मॉल डिस्टन्सलाच तुम्ही एंड करेक्शन म्हणणार. सो इन केस ऑफ ओपन एंड किंवा इन केस ऑफ पाईप ओपन ॲट बोथ एंड्स देर आर टू टाइम्स एंड करेक्शन. म्हणजे दोन्ही ओपन एंडला एंड करेक्शन तुम्हाला घ्यावं लागेल. बट इन केस ऑफ पाईप क्लोज्ड ॲट वन एंड वी शुड टेक एंड करेक्शन वन्स. एकच वेळा आपल्याला इथे एंड करेक्शन घ्यावं लागेल. पण in case of open organ pipe, we have to consider 2 times end correction. So according to Reynolds, theoretical formula for end correction. हे end correction जे आहे, end correction is what? Distance between open end of the tube and the antinode. कारण antinode हा open end च्या little distance above form होत आहे. त्यामुळे distance between open end of the tube and antinode, that is the end correction. आणि ह्या एंड करेक्शनचा थेरॉटिकल फॉर्म्युला रेनॉल्डने आपल्याला दिलेला आहे. व्हॉट इज दॅट? ई इक्वल टू एंड करेक्शन आपण ई न डिनोट करतोय इक्वल टू 0.3 इंटू डी. एंड करेक्शन डिनोटेड बाय स्मॉल ई इक्वल टू 0.3 इंटू डी. आता इथं जे डी आहे, स्मॉल डी आहे, दॅट डी इज कॉल्ड इनर डायमीटर ऑफ द ट्यूब. मे बी क्लोज्ड ॲट वन एंड, मे बी ओपन ॲट बोथ एंड. दोन्ही ट्यूबच्या इनर डायमीटर ची व्हॅल्यू म्हणजे स्मॉल डी, वेअर डी इज इनर डायमीटर ऑफ द ट्यूब. आता इथं जर एंड करेक्शनचा जर आपण विचार केला तर एअर कॉलमची लेंथ जी आहे ती एअर कॉलमची लेंथ आपल्याला करेक्ट करणं गरजेचं आहे. कारण आपण फक्त विचार करतो एअर कॉलम इनक्लोज्ड इन अ पाईप क्लोज्ड ॲट वन एंड or open at both end. पण जर तुम्हाला ऍक्च्युअल एअर कॉलमची लेंथ घ्यायची असेल तर ती लेंथ या फर्स्ट केस मध्ये अँटीनोड टू नोड डिस्टन्स घ्यायला पाहिजे. पण तो अँटीनोड हा पाईपच्या ओपन एंडला फॉर्म होत नाही, लिटल डिस्टन्स अबाव दॅट ओपन एंड. दॅट्स वाय लेंथ ऑफ एअर कॉलम शुड बी करेक्टेड इन द बोथ द टाइप्स ऑफ पाइप्स, मे बी क्लोज्ड ॲट वन एंड or open at both ends. So corrected length of an air column. दोन्ही प्रकारचे एअर कॉलम जे आहेत त्या एअर कॉलम मध्ये आपल्याला एअर कॉलमची लेंथ करेक्ट करणं गरजेचं आहे. कारण अँटीनोड जे फॉर्म होतोय तो ओपन एंडला एक्झॅक्टली फॉर्म होत नाही, लिटल डिस्टन्स अबाव दॅट ओपन एंड फॉर्म होतोय. त्यामुळं ते डिस्टन्स आपल्याला लेंथ ऑफ एअर कॉलम मध्ये ऍड करावं लागेल. सी हिअर, this diagram explains end correction in case of pipe closed at one end. आता जर पाईप वन एंड ला क्लोज असेल तर हे स्मॉल एल इज द लेंथ ऑफ पाईप और यू कॅन से लेंथ ऑफ एअर कॉलम इनक्लोज्ड बाय द पाईप. पण इथं अँटीनोड जो फॉर्म झालेला आहे इट इज नॉट फॉर्म्ड एक्झॅक्टली ॲट द ओपन एंड, लिटल डिस्टन्स अबाउट दॅट ओपन एंड. That is the end correction. So corrected length इथं जी तुम्हाला घ्यावी लागेल ती corrected length म्हणजे नोड टू अँटीनोड डिस्टन्स. मग या करेक्टेड लेंथ मध्ये तुम्हाला हे स्मॉल एल म्हणजे लेंथ ऑफ द पाईप घ्यावं लागेल प्लस एंड करेक्शन घ्यावं लागेल. आणि पाईप क्लोज्ड ॲट वन एंड मध्ये एकच वेळा एंड करेक्शन आपल्याला घ्यावं लागेल. सो फॉर अ पाईप क्लोज्ड ॲट वन एंड
corrected length of air column तुम्हाला ह्या पद्धतीने घेता येईल. See here, corrected length of air column L equal to L plus E. This L is the length of that pipe and E is the end correction. कारण पाईप मध्ये एकच end open असल्यामुळे we have taken end correction only once. Now we will consider the corrected length of an air column in a pipe open at both ends. See here. This is the pipe which is open at both ends. आता या पाईप मध्ये जो एअर कॉलम व्हायब्रेट होतोय तो व्हायब्रेट होत असताना दोन्ही एंड्स ओपन असल्यामुळं अँटीनोड्स आर फॉर्मिंग ऍट बोथ द एंड्स. पण तो अँटीनोड एक्झॅक्टली ओपन एंडला फॉर्म होत नाही. इट इज फॉर्मिंग अ लिटल डिस्टन्स अबाव दॅट ओपन एंड that we have denoted by the end correction. So in case of pipe open at both ends, air column ची जी लेंथ आहे ती करेक्ट करताना आपल्याला end correction 2 times घ्यावं लागेल. So you can see here, for a pipe open at both ends, corrected length, it a small l, is the length of pipe open at both ends. किंवा length of air column enclosed in a pipe open at both ends. पण ऍक्च्युली एअर कॉलम जो व्हायब्रेट होतोय तो एअर कॉलमची लेंथ म्हणजे अँटीनोड टू अँटीनोड डिस्टन्स. दॅट्स वाय करेक्टेड लेंथ ऑफ एअर कॉलम कॅपिटल एल यू शुड टेक एल प्लस 2 times E. कारण इथं आपल्याला एंड करेक्शन दोन्ही एंडच घ्यावं लागेल कारण दोन्ही एंड्स ओपन आहे. मग इथं एंड करेक्शन म्हणजे 0.3D मल्टिप्लाय केलात तर तुम्हाला मिळेल 0.6 into D. So in this way we come to know that longitudinal stationary waves can be produced due to vibrations of two types of air columns. First, an air column enclosed in a pipe closed at one end, and second, an air column enclosed in a pipe open at both ends. So while considering the length of air column, we should take the end correction involved in the length of air column. For a pipe closed at one end, we should add end correction once. For a pipe open at both ends, we should add end correction twice. So in this way, we understand how the stationary waves are formed. Longitudinal stationary waves are formed due to vibrations of two types of air columns. So with this, we are ending this lecture. Thank you.